ಭಜನಾಸಕ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಶ್ರೀ ತಿರುಮಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶ್ರೀಚರಣಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಡಮುಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಸಮಾಜದ ಗುರುವರಿಯರಿಗೆ ಚರಣಗಳಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಸುದೇವ ಬಾಳಿಗ ಇವರ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಸಪ್ತಾಹ ಸಮಾರಂಭದ 5ನೇ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಶ್ರೀ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನಾ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು. ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ರವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಇವರು ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ್ ಇವರು ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜಿರ ಅಂದರೆ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಮಾನಾಥ್ ಕಿಣಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಕಲಾವಿದ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಸುದೇವ ಬಾಳಿಗ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಾವು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಭಜನಾ ಸಂಕೀರ್ತನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾಸಕ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈ ಬಳಗದವರು ಇವರಿಂದ ಇದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮೋಸ್ತುತೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಉಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯ ತಪತ್ರ ನೇತ್ರ ಏನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिलये वासिष्ठाय नमो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः श्री गुरवे नमः। जय जय राम जय जय राम जय जय राम।
कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी कृष्ण हरी
शांती सुखाचा गाभा अमृतमय महागणपती शांती सुखाचा गाभा शांती सुखाचा गाभा साध घालता विघ्नेश्वर हा साध घालता विघ्नेश्वर
की रानी महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी महाराज भवानी ब्रह्म भुवन की रानी
जन्म सदा दुखदाई रे राम 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 भजो बाई राम 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 भजो बाई राम 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 भजो बाई
जनहीन जन्म सदा दुखदाई रे राम 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 भजो भाई राम 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 भजो भाई राम 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 भजो भाई राम भजो भाई
रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर जन्मो जन्मी ऐसे मागितले तुझे जन्मो जन्मी जन्मो जन्मी ऐसे मागितले तुझे आमासी सहज द्यावे आता सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर तुका म्हणे तुझ ऐसे दिदया तुका म्हणे तुझ ऐसे दिदया तुका म्हणे तुझ ऐसे दिदयाळा तुका म्हणे तुझ ऐसे दिदयाळा दुंडित सकळ नाही आमा सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर राहो निरंतर हृदयी माझे सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे सुंदर रूप मनोहर सावरे नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे पुल्लारविन्दा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत कैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप
भुज श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपित सीता समारोपित महासायक चारु नमामि भजो रे भैया राम गोविंद हरे भजो रे भैया राम गोविंद हरे भजो रे भैया राम गोविंद हरे 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 भजो रे
सम्मुख लाए बांसुरिया हरी सावरिया की राधा गोरी सुनवा रे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अदर दरे मोहन मुरली पर अदर दरे मोहन मुरली पर ओठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। हरे हरे बांस की बनी मुरलिया हरे हरे बांस की बनी मुरलिया मरम मरम को चुए अंगूरिया मरम मरम को चुए अंगूरिया चल चल चतुर अंगूरिया जिस पर चल चल चतुर अंगूरिया जिस पर कनक मुंदरिया साजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे अदर दरे मोहन मुरली पर अदर दरे मोहन मुरली पर ओठ पे माया विराजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे। पीली मुंदरी अंगूरीशा पीली मुंदरी अंगूरीशा मुंदरी पर राधा का नाम मुंदरी पर राधा का नाम आकर देखे सुन मधुर स्वर आकर देखे सुन मधुर स्वर राधा गोरी लाजे बाजे मुरलिया बाजे बाजे रे मुरलिया बाजे।
तुझे चरण देखी लिया आता कोठे दावे मन आता कोठे दावे मन तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया बाग गेला शेण गेला बाग गेला शेण गेला बाग गेला शेण गेला अवगा झाला आनंद आता कोठे दावे मन आता कोठे दावे मन तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया प्रेम रसे बैसली मिठी प्रेम रसे बैसली मिठी प्रेम रसे बैसली मिठी आवडी लाटी मुकाशी आवडी लाटी मुकाशी आता कोठे दावे मन आता कोठे दावे मन तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया तुका म्हणे आमा जोगे तुका म्हणे आमा जोगे तुका म्हणे आ तुका म्हणे आमा जोगे तुका म्हणे आमा जोगे विठ्ठल गोगे करे माप विठ्ठल गोगे करे माप विठ्ठल गोगे करे माप विठ्ठल गोगे करे माप आता कोठे दावे मन आता कोठे दावे मन तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया तुझे चरण देखी लिया
ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಂಟು ಏಳನು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದರಿಂದೆ ಎಂಟು ಏಳನು ಕಳೆದುದರಿಂದೆ ಬಂಟರೈವರ ತುಳಿದುದರಿಂದೆ ತುಂಟಕನಾಪನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ತುಂಟಕನಾಪನ ತರಿದುದರಿಂದೆ ಬಂಟನಾಗಿ ಬಂದನೋ ಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಲೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪವ ಮಹಾದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ ವಜ್ರವೈಡೂರ್ಯದ ತೊಲೆಗಳ ಕಂಡೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಪವ ಮಹಾದ್ವಾರವ ಕಂಡೆ ವಿಠಲಾದಿ ಮುನಿಗಳನ ಕಂಡೆ ವಿಠಲಾದಿ ಮುನಿಗಳನ ಕಂಡೆ ದುರ್ಜನಾಂತಕನ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗಶಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ನಾಗಶಯನನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೆ ಗೋಪಿಕೋಶನ ಕೃಷ್ಣನ ಕಂಡೆ ನಾಗಶಯನನ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡೆ
ಭಾಗವತರ ಸಮ್ಮೇಳವ ಕಂಡೆ ಭಾಗವತರ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕಂಡೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನಾನು ಕಂಡೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೀಶನೆ ಶ್ರೀರಂಗ ರಾಯಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಆ ಆ ಆ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಈಗಾಡಿದಂಥ ಗಾಯನ ಈ ಪದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದವರು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕೀರ್ತನೆ ಹಾಡಿದವರು ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸರದು. ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವ ಸಾಧಾರಣ 500 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಕನಕದಾಸ ವಿಜಯನಗರದ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದ ಕಾರ್ಯಭಾರವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಪ್ರಚಂಡ ದಂಡನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಕನಕದಾಸ. ಆವಾಗ ಹೀಗೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಟಚ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಅವನ ತನ್ನ ಜೀವನ, ತನ್ನ ರಾಜ್ಯ, ತನ್ನ ಮಾಂಡಲಿಕ ಎಲ್ಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದ. ಅಚಾನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ತಾಯಿ ತೀರಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನ ಹೆಂಡತಿದ್ದು ಇದಾಗ್ತದೆ, ಅಂತ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೂ 3-4 ಸರ್ತಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಾದಿ ಕೇಶವನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನಕ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀನು ಈ ಭಕ್ತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ 3-4 ಸರ್ತಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಅವದನ್ನು ಆಕೆ ಏನೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಡವೆ ತೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಕನಕದಾಸ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಯುದ್ಧ ಬರ್ತದೆ. ಬೇರೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರ ಕಡೆಯಿಂದ ಯುದ್ಧ ಬಂದು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವ ಸೋತು ತನ್ನೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎದ್ದು ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಎಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಜೀವನ ಇಷ್ಟೇ, ಇದು ಏನು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಯಾವ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಲಿ, ರಾಜನಾಗಲಿ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿ ಅವ ಮುಂದೆ ಭಕ್ತ ಕನಕದಾಸನಾಗಿ ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದ ಕಥೆಯೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಪ್ರಭುಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ ಈ ಗೀತೆ ಉಂಟಲ್ವಾ, ಈ ಯಾವುದು ಅವನದು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ, ಅವನಿಗೆ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆದ ನಂತರ. ಆವಾಗ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವ ಕೀಳು ಜಾತಿಯವ, ಒಳಗೆಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ ಗುರುಗಳು. ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಇಡೀ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರು. ಅವರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇವ ಬೇಡುವಾಗ ಕನಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕನಕ ನಿನಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಿರುಪತಿಯ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಅನುಮತಿ ಬೇಡ, ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀನು ಸೀದಾ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಾರಿ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ನೀನು ಹೋಗು, ಹೋಗುವಾಗ ನೀನು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಳಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅವರು ಸೀದಾ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳದ್ದೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸೀದಾ ತಿರುಪತಿ ದೇವರ ಎದುರು ಹೋಗಿ ನಿಲ್ಲುವಾಗ ಕನಕದಾಸ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ಎಷ್ಟು ದೂರವು ಎನ್ನುತ್ತಲಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಐತಿಹ್ಯ ಉಂಟು. ಕನಕದಾಸ ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪರದೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಅಂಕದ ಪರದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಪುರೋಹಿತರೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. 15-20 ನಿಮಿಷ ಅವನಿಗೆ ಒಳಗೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದ್ರಿಂದ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಪರಮೋಚ್ಚ ಪದವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ವ್ಯಾಸರಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು. 20 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯಿತು, ಪರದೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ ಕನಕದಾಸ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕನಕದಾಸನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು, ಯಾವುದೇ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಓದಿ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಈ ಭಜನೆ ಆದ ನಂತರ ಒಂದು ಭಜನಾ ಕಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಅಂತೇಳಿ ಉಂಟು. ಈ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಂಟು, ಓದಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ವರ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಈ ವೈಕುಂಠ ನಾವು ಮುಂಚಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಯಾವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದು, ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರು ತುಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ನಾವು ಪದ್ಯ ಹೇಳ್ತೇವೆ ವಿನ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂತ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ. ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ. ಅದನ್ನೀಗ ಅವರು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. अभिर गुलाल अभिर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरी नाच माझ सखा पांडुरंग नाथा घरी नाच माझ सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग रंग 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 अभिर गुलाल उधळी तरंग अभिर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग उंबरट्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन उंबरट्यासी कैसे शिव आम्ही जातीहीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन रूप तुझे कैसे पाहू त्यात आम्ही दीन पाय ऋषी होऊ दंगा पाय ऋषी होऊ दंगा गाऊनी अभंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू वाळवंटी गावू वाळवंटी गावू आम्ही वाळवंटी नाचू चंद्रभागाच्या पाण्यानं अंग अंग नाव चंद्रभाग्याच्या पाण्याना अंग अंग नाव विठ्ठलाचे नाम घेऊ 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 संत होती दंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग अभिर गुलाल उधळी तरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाच माझे सखा
आषाढी कार्तिकी आषाढी कार्तिकी आषाढी कार्तिकी भक्त जन येती पंढरीच्या वाडवंटी संत गोळा होती पंढरीच्या वाडवंटी संत गोळा होती चोकामणे नाम घेता 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 संत होती दंत नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाचे माझे सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग सखा पांडुरंग रंग रंग अबीर गुलाल अबीर गुलाल उधळी तरंगा नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग नाथा घरे नाच माझे सखा पांडुरंग काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल नांदतो केवळ नांदतो केवळ नांदतो केवळ पांडुरंगा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल भाव भक्ती भीमा उदकते वाहे भाव भक्ती भीमा भाव भक्ती भीमा उदकते वाहे भरवा शोभता है भरवा शोभता है पांडुरंगा काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल काया ही पंढरी आत्मा हा विठ्ठल जय क्षमा शांती जय क्षमा शांती हेची वाळवंट दया क्षमा शांती दया क्षमा शांती दया क्षमा शांती हेची वाळवंट मिळाला से ताट मिळाला से ताट मिळाला से ताट वैष्णवांच्या काय
गोपाळ काळा, ऐसा गोपाळ काळा, ऐसा गोपाळ काळा, होता से काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्म हा विठ्ठल. देखिली पंढरी देही जनीवनी, देखिली पंढरी देही जनिवारी, देखिली पंढरी, पंढरी पंढरी, देखिली पंढरी देही जनीवनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, एका जनार्दनी, वारी करी काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्मा हा विठ्ठल, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ, नांदतो केवळ, पांडुरंगा काया ही पंढरी, आत्मा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्मा विठ्ठल, काया ही पंढरी, आत्मा विठ्ठल. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆಯಾದ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯಕ್, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯಕ್ ಇವರು ಈ ಭಜನಾ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. 2 ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ
ಭಜನಾಸಕ್ತ ಬಂದು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂದರೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆದಾಗ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಗಳಿಸಿದ ದೀಕ್ಷಾ ನಾಯಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆನಪಿರಬಹುದು. ಅವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಅವರು ನಮ್ಮ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಗಳ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇವು ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕರ ಸುಪುತ್ರರಾದ ಶಿವ ಅನಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ಇವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ. ಇದೀಗ ಶ್ರೀ ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳೆಗಳು ತಮ್ಮ ಷಷ್ಠಬ್ದಿ ಪೂರ್ತಿ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಜನಾಸಕ್ತರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ರವರು ಕೂಡ ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಶ್ರೀ ತಬಲದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ನೀಡಿದ ಅಶ್ವಿತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಭಜನಾ ಸಂಗೀತಗಾರರಾದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ಸಹಕರಿಸಿದ ಪ್ರಥಮ್ ಇವರು. ಅದೇ ಸೂಪರ್ ರಮನಾಥ್ ಕಿಣಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತಾಳ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಆತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ್ ಇವರಿಗೆ ಭಜನೆ ಆಸಕ್ತರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯೋಗದ ಕಿಟ್ಟಿಲು. ಇದೀಗ ಭೈರವಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ನೀತಿಕತೆ, ದೊಡ್ಡ ನೀತಿಯುಳ್ಳ ಕತೆ, ಸಣ್ಣ ಕತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಗೆ ಗೌರವ ಆಧಾರ ಅಭಿಮಾನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಫಲಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಒಂದು ಹರಿವಾಣವನ್ನು ನಾಗೇಂದ್ರ ಬಾಳಿಗರವರು ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳು, ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈಗಳು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಸರಿಸಿಕೊಳಿಸುವಂಥ ಒಂದು ನೀತಿಕತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿದ್ದಂತೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಆದರೆ ಈ ಶಿಷ್ಯ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶಿಷ್ಯ ಅವನು. ಆದರೆ ಕರೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸೌಳು ಬಂದಂತ, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾನು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವಾಗ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪಾಪ ಕಂಡಿದಂತೆ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಕೋಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಂತೆ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನಂದರೆ, ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಯಾರ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು. ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಇವ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಜಾತಿಯ ಶಿಷ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕತೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಭಸ್ಮಾಸುರನಿಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀನು ಯಾರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಿ ಅವರು ಭಸ್ಮ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಆದರೆ ಈ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರಮೇಶ್ವರನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಪರಮೇಶ್ವರ ಹೊಡ್ತಾನಂತೆ, ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಕತೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಭಸ್ಮಾಸುರ ಜಾತಿಯ ಶಿಷ್ಯ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಕೊಟ್ಟದ ಕಡೆ ಕೂಡಲೇ ಗುರುಗಳ ಎದುರಿಗೆ ಹಿಡಿತಾನಂತೆ. ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಮಶ ಕಾಣ್ತದೆ. ಇಂಥ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಇಂಥವ್ರ ನಾನು ಎಂತ ಕಲಿಯುವುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದೆ. ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಇಡೀ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೆದುರು ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಹಿಡಿದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಾಣ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ದೋಷ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಪರ್ಯಟನೆ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನಂತೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸನ್ಯಾಸಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ಇವ ಆ ಮಂತ್ರದ ಕೋಲು ಹಿಡಿಯುವುದು. ಇವನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ದೋಷ ಕಾಣು, ಇವನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಹೋಗಿ. ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದಂತೆ. ಅವನ ಎದುರಿರುವಾಗ ಏನು ಕಲ್ಮಶ ಇಲ್ಲಂತೆ, ಅಷ್ಟು ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾವು. ಕಡೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳ್ತಾನಂತೆ, ನನಗೆ ನೀವು ಸಸ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆಗ ಗುರುಗಳು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಧ್ಯಯನ? ನಾನು ಇಂತಿದ್ದ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟು? ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಮಶ ಕಂಡಿತು. ಮತ್ತು ನಿನಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ, ನನಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶ ಕಂಡದ್ದು ನೀವು ಮಾತ್ರ. ಆಗ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಶ್ರವಣ ಬಂದೆ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂದೆ. ಆಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ಎಲ್ಲರ ಎದುರು ಹಿಡಿದಿಯಲ್ಲ ನೀನು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಎದುರು ಹಿಡ್ದಿದೆಯಾ ಎಂದು. ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎದುರು ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ನಿನ್ನ ಎದುರು ಹಿಡ್ಕೊ ಅಂತಾನೆ. ಎಡುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ
ಎಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಮಶ ಅವನಲ್ಲಿ ಉಂಟಂತೆ. ಆಗ ಸನ್ಯಾಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಮಶನ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಡ, ಅದು ತಪ್ಪು. ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಶರಣ ಹೋಗು, ನಿನ್ನ ಕಲ್ಮಶ ಎಷ್ಟುಂಟು ನೋಡು ಎಂದು ಹೇಳ್ದ. ಅಂದರೆ ಇದರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ನೀತಿ ಏನಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಪರರ ದೋಷ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಂಟು. ಅವನು ಹೀಗೆ, ಇವನು ಹೀಗೆ ಎಂದು, ಅವನು ಹಾಗೆ ಎಂದು. ನಾನು ಹೇಗೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ನನ್ನ ದೋಷ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ಸರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ಸಾಧನೆ. ಅದು ನಾವು ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಉಂಟು, ಪರರ ದೋಷಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಪಟ್ಟಿಂಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅದೇ ಇಂತಹ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಪರರ ನಿಂದಿಸಬೇಡ ನಾಲಗೆ. ಪರರ, ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ದಾಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಈ ದಾಸವಾಣಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅತ್ಯುಮೂಲವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಪುರಂದರದಾಸ ಇರಲಿ, ಕನಕದಾಸ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಭಜನಾ ಮಂಡಳಿಯವರು ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಅಭಿನಯ ಇತ್ತು ಈ ಭಜನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅಭಿನಯ ಅಂದರೆ ಆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯದ್ದು ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮುಟ್ತದೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ, ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೂಡ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಒಂದು ಸಾಹುಕಾರ ಅವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಂತೆ. ತುಂಬ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಬಂಗಾರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಾಹುಕಾರ ಹೋದ. ಈ ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳವ, ಇವರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಅದೇ ಅವರ ಎದುರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಂತೆ. ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ. ಅದು 3 ದಿವಸ ಪ್ರಯಾಣ ಆಗ್ತಾ ಈ ರಾತ್ರಿ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಈ ಸಾಹುಕಾರ ಏನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ದುಡ್ಡನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ. ಕಳ್ಳ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರಂತೆ. ಅವರು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಕಳ್ಳ ಮೆಲ್ಲನೆ ಎದ್ದವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವುದಂತೆ, ಎಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಆದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ 3 ದಿವಸ ಆಯಿತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕಳ್ಳ ಬಂಗಾರ ಹುಡ್ಕೋದು, ಹಣ ಹುಡ್ಕೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಇಡೀ ಏನು ಮಾಡಿ ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ರಾವ್ಕಾರ. ಕಡೆಗೆ 3ನೇ ದಿವಸ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಇಳಿಯೋ ಹೊತ್ತು ಬಂತು. ಆಗ ಕಳ್ಳ ಅವರ ಸಾಹುಕಾರದ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕಳ್ಳ, ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಚೋರ ಶಿಖಾಮಣಿ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನ ಎದುರು ದುಡ್ಡು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಡುಕಿದೆ, ಏನು ವಿಷಯ, ಈ ಗುಟ್ಟಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ನೀವು ಮಲಗಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ಕೆಳಗೆ, ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಹುಡುಕಿದ್ದೆ, ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಏನು ಗುಟ್ಟು ಅದು. ಆಗ ಅವರು ಸಾಹುಕಾರ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಹುಡುಕಿದೆಯಾ ಎಂದು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಳ್ಳ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಆದರೆ ಗಮನ ಗೊರಕೆ ಕಳ್ಳ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯುವಾಗ ಈ ಸಾಹುಕಾರ ಮೆಲ್ಲ ಆ ಹಣವನ್ನು, ಬಂಗಾರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಲೆದಿಮ್ಮೇಲೆ ಅಡಿ ಇರ್ತದಂತೆ. ಇದು ಕಳ್ಳನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಳ ಇವರ ಹತ್ರ ಹುಡುಕ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವರ ದೋಷ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಉಂಟು ನಾವು ಹುಡುಕಲಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮುಖ್ಯವೆಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯವಾದ ನೀತಿ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಪರರ ದೋಷಗಳು ನೋಡಬೇಡ. ಒಂದು ಬೆರಳು ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ, ಇತರರನ್ನು ತೋರಿಸುವಾಗ 3 ಬೆರಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೋಷವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸುವ, ಆ ರೀತಿ ದೋಷರಹಿತನಾದ ನಮ್ಮ ದೋಷ ಹೋಗದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ದೋಷರಹಿತ. ಆ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ಬೋದು, ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಡ್ಬೋದು. ಭಜನೆ ಈಗ ಭೈರವ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ನೀಡಲಿ. ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಸದಾಕಾಲಿರಲಿ. ನಮ್ಮ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ನೀತಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಳಿಕ ಭೈರವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ 6 ಪುರೋಹಿತರಿಂದ, ಬಳಿಕ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಭೋಜನ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಭೈರವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು
ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद बीज समाएगा सोही परम पद पाएगा। जो बजे हरि को सदा, जो बजे हरि को सदा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा, सोही परम पद पाएगा। बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल अवस्था खेल गवाई, बाल अवस्था खेल गवाई। जब जो बन तब मान घना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे, बीत गए दिन भजन बिना रे।
ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರೀ ರಘುರಾಮ್ ಪೈ ಮತ್ತು ಬಳಗ ಇವರು ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಜನಾನಂದದ ಅಮೃತದ ಸವಿಯನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗುಣಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಆತ್ರೇಯ ಗಂಗಾಧರ್, ತಬ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಅಶ್ವಿತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ್ ಇವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಮಂಜಿರಾ ಅಂದರೆ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ರಮನಾಥ್ ಗಿಣಿ, ಅದೇ ಸಹಕರಿಸಿದ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಲೋಕೇಶ್ ರವರಿಗೂ, ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ವಸಂತ್ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ, ಶ್ರೀಮತಿ ದಿವ್ಯಾ ನಾಯ್ಕ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಬಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ವಾಸುದೇವ ಬಾಳಿಗ ಇವರ ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ.